Assalamualaikum warahmatullah. We have received the order. So each bundle have 50 blanket. The 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the 1, 2, 3, 4, 5, 6. This 6 is 300 blankets. Inshallah, we're going to soon, once we make the whole list, we deliver inshallah. We came here. This is a Etim Khana. This is the orphanage. People learn Quran here, and they live here, they sleep here. Okay, this is the building, and this is run by the, this is not run, this is someone run by the donation. People give, someone give, whoever give, inshallah. See, we're gonna inshallah complete the donation today, hopefully. This is the orphanage. See how people live. All the little children, so many orphanage, and yeah, we're just having and there's yes, we're going to distribute 300 blankets from the UK. One of the sister who alone donated 300 blankets. Is a 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there is a 300. Inshallah. Yeah, these are very good blankets. Very nice, mashallah. Quality is very nice. And the students, see the students, alhamdulillah. We're just organizing so we can complete this donation today. We are organizing, it's very like alive. They put some chairs for the sister who donated. They're very, very happy because no one ever donated 300 blankets. The whole institute will get benefit from it. Yes, see the students, so many students. So it will be like they're so happy, so excited, and the organizer is so, they are so excited about these things, alhamdulillah. We are in an orphanage, the orphanage, and it will be delivered to them inshallah. And this is 300 blankets donated by a sister in England, from England. She was donated this 200 these blankets for this orphanage. They're all orphan. Subhanallah, it's very sad. So many orphan we have in here, and people really not much people care about this. This is for sister Hafeza Sheaun, sister name, and she's from England. She donated this 200 blankets, and we are just about to start donating. Subhanallah. And it's amazing, and very excited. Yeah, all of them doesn't have a father, few of them doesn't have a mother too, and they live here, they stayed here, they sleep here, and they learn Quran and become the Hafiz. And this blankets we are delivering, and this is donated from England. 300 blankets donated by
sister Hafiza Suhaon. She alone donated, mashallah, 300 blankets for these orphan children, and may Allah bless her, give her Jannah, and give her the highest status in Jannah and her family for her donation. Before they're distributing the blanket, যদি কোনো ব্যক্তি এতিমের মাথায় এইভাবে হাত বুলানোর সময় তার হাতের তালুতে যতগুলি চুল স্পর্শ করলো ওই পরিমাণ নেকি তার আমলনামায় লেখা হয়। বলেন না সুবহানাল্লাহ। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের সামনে দুটি আঙ্গুল ইশারা দিয়ে বললেন, ও সাহাবায়ে কেরামরা, তোমরা আমার আঙ্গুল দুটার দিকে তাকাও। সাহাবীরা তাকাইলেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায়, এতিম মিসকিনের পাশে দাঁড়ায় এবং তাদেরকে সহায়তা প্রদান করে, ওই ব্যক্তি আর আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের ময়দানে এইরকম পাশাপাশি থাকবো যেরকম তোমরা আমার আঙ্গুল দুটি পাশাপাশি দেখতেছো। বলেন না সুবহানাল্লাহ। এভাবে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতিম মিসকিনদের সহায়তা প্রদান, এতিম মিসকিনদের লালন পালন শিখিয়েছেন। আজকে লন্ডন থেকে এক মহিলা তোমাদের পাশে দাঁড়াইছে শীতের কম্বল পোশাক নিয়ে। এই মহিলার জন্য আল্লাহ পাক তো রহমত করবেনই, তোমরা খাস করে দোয়া করবা তাকে জানি প্রতি বছর এইভাবে তোমাদের পাশে দাঁড়াইতে পারে শীতকালীন পোশাক পরিচ্ছদ দিয়া, এবং ঈদের ময়দানে জানি তার নতুন পোশাক পরিচ্ছদ পরিয়া সেই জন্য তোমাদেরকে একসাথে কাপড় পোশাকও দিতে পারে আগামী ভবিষ্যতে। এই জন্য দোয়া করবা, আমরা খাস করে দোয়া করি আল্লাহ পাক তাকে এর বিনিময় দুনিয়া এবং আখিরাতে জানি সাফল্য দান করে। বলেন না আমিন। ছাত্র ভাইরা যারা আছো, আসলে তোমাদের জন্যই এই উপহারগুলো আসছে। এটা ইউকে থেকে আসছে, ইংল্যান্ড থেকে আসছে। যিনি দিয়েছেন তার নাম হচ্ছে হাফিজা সুহাওন। এই ভদ্রমহিলা তোমাদের জন্য এই গিফট, এই শীতের যে ভালোবাসা, এটা তোমাদের জন্য পাঠাইছে। তো এটা তোমরা নিবা, তাদের জন্য দোয়া করবা, আল্লাহ পাক যেন এরকম হাদিয়া পাঠানোর ব্যবস্থা করে সেখান থেকে তোমাদের জন্য দেওয়ার তৌফিক দেয়। যদি এটা করো, যদি শুকরিয়া আদায় করো এবং পাওয়ার পর তার জন্য দোয়া করো, আশা করার সামনে ইনশাল্লাহ আরও হয়তো ভালো কিছু আসবে। এই জন্য দোয়া করো, ঠিক আছে? বলো তো ইনশাল্লাহ। সংক্ষেপে কথা বললাম, যেহেতু ভাইজান কথা বলছে অনেক সময়। তো মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের এতিমদের, অসহায়দের পাশে থাকা। সেটা সামান্য পরিমাণ হোক বা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যতটুকু পারো ততটুকু তার চেষ্টা করে এখানে। তো সামনে থেকে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো কি এর থেকে বেশি কিছু দেওয়ার তোমাদের। ওই জন্য তাদের জন্য তোমরা কি করবা, দোয়া করবা ইনশাল্লাহ, ঠিক আছে? আপনারা দুজন এই সাইডে, তোমরা সিরিয়াল দাঁড়াও। Distribution of 300 blankets. All are orphanage. পিছনে হও, একজনের পিছনে একজন হও। দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, দাঁড়াও দাঁড়াও, এবারও See, they received receiving blankets and they're now standing other side, and yeah, inshallah, see, and the imam is distributing the blankets. Is huge, and there's a lot of hadiths and Quran to take care of the orphanage everywhere. Take care of the orphanage, the reward, and how Prophet deal with the orphan. Yeah, সম্রাট, তোমাকে দেন পুরা মার্কা। এই সম্রাট, ও স্যার একটা দেন দিন,
আবার ওই লাইন দিয়ে খারাই যাও। ভালো বেড়ে শরীর কাঠ সবের কাঠ It's very organized and yes, more blankets is coming. Yes, subhanallah. We have so many orphan kids here. Yeah, they're all learning Quran and more orphan kids are still standing here. Yes, more blankets we're bringing on the table. ধরে না Alhamdulillah, we almost at the end. We're asking everyone received the blanket or not. We are distributing all these blankets for all these children. So many children. It's amazing feeling for the children, this orphan. No one there to help them. Now, alhamdulillah. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এই সাত সকালে চলে আসলাম একটা এতিমখানায়, যেখানে অনেক এতিম রয়েছে। এটা মাদারীপুরের খয়েরভাঙ্গা এলাকায় আমরা আসছি। অনেক বড় এতিমখানা, অনেক ছাত্ররা বসবাস করে এখানে, পড়ার জন্য থাকে। বিশাল এই ভবন ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। বিশাল এই মাঠ, সামনে ছাত্ররা খেলাধুলা করে। আমরা চলে আসছি এখানে কম্বল বিতরণ করার জন্য। ছাত্র ভাইদের মাঝে আমরা ভালোবাসার এই বিতরণ নিয়ে আসছি এবং তারা লাইন দাঁড়াচ্ছে। খুব সুশৃঙ্খলভাবে তারা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তারা দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরে ইনশাল্লাহ আমরা দেওয়া শুরু করব। মাদ্রাসার এই পাশে একটা ভবন, এই পাশে একটা ভবন, দুপাশে দুটো ভবন। তো মাশাআল্লাহ এখানে অনেক ছাত্র আছে। তো আজকে আসলাম, এই ছোটো ছোটো বাচ্চা কাচ্চা এখানে রয়েছে, অনেক অসহায় এতিম, যাদের অনেকের বাপ মা নাই, অনেকের মা আছে বাবা নাই, অনেকের কেউই নাই দুনিয়াতে। তো এমন সব ছাত্ররা এখানে থাকে, এমন সব তালিবুল ইলমরা এখানে দিন শেখার জন্য, ইসলাম শেখার জন্য এখানে আসছে। তো এত ছোটো ছোটো বাচ্চারা আসলে বাপ মা ছাড়া এখানে আছে, কতটা মানে ভালোবেসে, ইসলামকে ভালোবেসে, কোরআনকে ভালোবেসে এখানে তারা দিন শেখার জন্য, ইসলামকে শেখার জন্য আসছে। তো এই তালিবুল ইলমদের মাঝে আমরা ভালোবাসা বিতরণের জন্য, শীতের সামান্য উপহার দেওয়ার জন্য আমরা আসছি। তো এই উপহার আমরা বন্টন করার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। এখন আমরা দেওয়া শুরু করব। তো দেওয়ার আগে
মাদ্রাসার যেই দায়িত্বশীলরা আছে তারা কিছু কথা বলতেছে। তারা অনেক কথাই বলছে, এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে এতিম অসহায়দের মাথায় হাত রাখা অনেক বড় সবের কাজ, নিঃসন্দেহে এটা ভালো কাজ। আর যারা এই কাজে অংশগ্রহণ করে, যারা হাত বাড়ায়, তাদের জন্য অনেক অনেক সব। যারা এতিমদের মাথায় হাত বুলায় দেয়, তাদের জন্য আল্লাহ রাসূল দোয়া করছে, তাদের ফজিলতের কথা বলছে। তো এরকম অনেক অসংখ্য ফজিলতের কথা বলা হয়, তো সে কথাই বলতেছে। তো যেই ব্যক্তি এটা দিয়েছে তার জন্য এখানে দোয়া করা হয়েছে যে আল্লাহ পাক যেন তাকে নেক হায়াত দান করেন এবং তাকে আরও দেওয়ার তৌফিক দান করেন। ইংল্যান্ড থেকে, ইউকে থেকে দিয়েছে হাফিজা সোহাওন, তার নাম উল্লেখ করে আমরা এখানে তার নামের কথা বলি যে সে ভদ্রমহিলা আমাদেরকে এটা উপহার হিসেবে পাঠিয়েছে। তো আমিও কথার মধ্যে তার নাম এখানে উচ্চারণ করি এবং তার জন্য দোয়ার প্রার্থনা সবার কাছে করি যে আল্লাহ পাক যেন তাকে নেক হায়াত দান করেন, হায়াতের মধ্যে বরকত দান করেন এবং এইভাবে যেন আল্লাহ পাক তার মাধ্যমে এতিম অসহায়দের পাশে থাকার তৌফিক দান করেন। আজকে সুদূর ইউকে থেকে এখানে কম্বল পাঠিয়েছেন তিনি হয়তো এর চেয়ে ভালো কিছু আরও পাঠাইতে পারবেন। তিনি হয়তো সামনে আরও এতিমদের পাশে থাকার জন্য আরও কিছু পাঠাবেন। তো আমরা চাই দুনিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে যেখানে অসহায়, গরিব, মিসকিন, দরিদ্র, যারা আসলে একটু খেয়ে না খেয়ে বেঁচে থাকার অপেক্ষায় থাকে, তাদের মাথায় হাত বোলাই দেওয়ার জন্য, তাদের পাশে থাকার জন্য এমন মানুষগুলোকে আল্লাহ পাক যেন দাঁড় করিয়ে দেন উম্মতের পাশে। তো আমরা শুরু করছি আজকের এই ভালোবাসার উপহার, শীতের সামান্য উপহার দেওয়ার জন্য। ছোট্ট ছোট্ট সোনামণিরা তারা অপেক্ষায় আছে। তো তারা সিরিয়ালে দাঁড়িয়েছে, সবাই সকলে সিরিয়াল মেনটেন করতেছে, কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। কত আদব, কত আখলাকওয়ালা নববী এলেম শিখতে আসছে তারা, তাদের মধ্যে কি গুণাগুণ দেখেন। লাইন ধরে ধরে তারা নিচ্ছে, কেউ আগে পড়ে তাড়াহুড়া দৌড়ঝাঁপ এদিক সেদিক করছে না। তো এদের জন্য আমরা সকলেই দোয়া করি। আর যারা এই এতগুলো কম্বল, প্রায় 250 থেকে 300 প্লাস কম্বল আমরা এখানে দিচ্ছি। তো এতগুলো কম্বল যেখান থেকে আসছে, যাদের মাধ্যমে আসছে এবং এর সাথে যারা সংশ্লিষ্ট আছে, যে ব্যক্তি দান করেছে, যেই হাফেজা সোহাওন, তার জন্য আমরা দোয়া করব আল্লাহ পাক যেন তাকে অনেক অনেক নেক হায়াত দান করেন এবং তার কামাই রুজি ইবাদতের মধ্যে সব কিছুর মধ্যে যেন আল্লাহ পাক বরকত দান করেন। এই উপহার এই ছেলেরা পেয়ে কত যে খুশি একমাত্র আল্লাহ পাকে ভালো জানে। তো এরকম উপহার যেন আমরা সব সময় দিতে পারি, এই এতিমদের পাশে দাঁড়াতে পারি, সেই ইচ্ছার প্রচেষ্টা আমরা সবসময় করে যাবো ইনশাআল্লাহ। আর ফাউন্ডেশনের সাথে যারা জড়িত আছে, যারা এখানে দান করতেছে এককভাবে অথবা সাংগঠনিকভাবে, এদের সকলের জন্য দোয়া থাকবে আল্লাহ পাক যেন এদেরকে ভালো কাজের মধ্য দিয়ে সবসময় ইসলামের পাশে থেকে ইসলামকে আগায় নেওয়ার তৌফিক দান করেন। এখানে অনেক বড় একটা কমপ্লেক্স, তো এখানে অসংখ্য অগণিত ছাত্র আছে। আমরা আসলে সব ছাত্রকে এখানে পাইনি, অল্প কিছু পেয়েছি। আমাকে জানানো হলো যে এখানে আসলে আরও ছাত্র আছে, তারা এখনও এসে সারতে পারেনি, তারা বাড়িতে আছে। তো যারা আছে আমরা তাদেরকেই দিচ্ছি, যতদিন দেওয়া যায় চেষ্টা করছি আসলে কেউ যেন বাদ না যায়। তারপরে আমরা দেখব যে কতজন বাকি থেকে যায়, কেউ যেন বাদ না যায়, সেটাই আমরা দেখব। তো কম্বল দেয়া হচ্ছে এই শীত মৌসুমে আমাদের দেশে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে আসলে এই বাচ্চারা তাকিয়ে থাকে যে কখন তাদের জন্য একটা শীত নিবারণের জন্য একটা কম্বল, একটা জ্যাকেট, একটা কান টুপি হোক, একটা মোজা হোক, এগুলো তাদেরকে দেওয়া হবে। তো আমরা যারা বিত্তশালী ধনীরা আছি, তারা যদি আমরা এভাবে একটু তাদের দিকে তাকাই, তাদের পাশে দাঁড়াই, এতে করে যেমনিভাবে তারা খুশি হবে, আর তারা যখন খুশি হবে আল্লাহ পাকও খুশি হবেন। তো ইবাদতের নিয়তে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য এই দানগুলো আমরা করব, এদের পাশে দাঁড়াবো এবং এদেরকে যতদূর সম্ভব সাপোর্ট দেওয়া যায় আমরা সে চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ।
তো কম্বল আমাদের বিতরণ হচ্ছে, একের পর এক আমরা ধারাবাহিক দিয়ে যাচ্ছি। অত্র এলাকার গণ্যমান্য যারা, তারা অনেকে এখানে উপস্থিত, তারা আমাদেরকে ওয়েলকাম জানিয়েছে এখানে, এবং তারা খুব সাদরে গ্রহণ করেছে। তারা মন ভরে দোয়া করছে, বিশেষ করে এই হাফেজা সোহাওন তার জন্য, যে আল্লাহ পাক এই ভদ্র মহিলাকে খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সাথে যেন জান্নাতে নেন, ফাতিমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সাথে যেন তাকে জান্নাতে নেন, এই দোয়া আমরা করি। আল্লাহ পাক ইনার মনের নেক আশাগুলো পুরা করে দেখ, এবং তার মাধ্যমে সারা বিশ্বের সব জায়গায় যেন তার অনুদান পৌঁছে যায়, এই দোয়াই আমরা করি। তো বাচ্চারা তারা তাদের ভালোবাসাগুলো পাচ্ছে, সিরিয়াল ধরে নিচ্ছে, দেওয়ার চেষ্টা করছি যেন কোনো রকম উচ্ছৃঙ্খলা না হয়। তালিবুল ইলমরাও খুব সিরিয়াল মেনটেন করে তারা নিচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, কম্বলের মান ও কোয়ালিটি, গুণগত সব দিক দিয়ে ভালো ছিল। আর কম্বল তারা হাতে পেয়ে খুবই খুশি, যে এত সুন্দর কম্বল তাদের জন্য আমরা উপহার হিসেবে নিয়ে আসছি। এই শীতের ভালোবাসা প্রত্যেকটা অসহায় গরিব এতিমদের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাক, প্রত্যেকটা দরিদ্র পরিবারে এই অসহায়ত্বের এই সামান্য শীত নিবারণের বস্ত্র পৌঁছে যাক, আমরা সেই চেষ্টা করে যাচ্ছি। আল্লাহ পাক যেন আমাদের চেষ্টায় এবং আমাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে যদি ভুল হয়ে থাকে, আল্লাহ পাক যেন ক্ষমা করে দেন। একের পর এক আমরা দিয়ে যাচ্ছি, অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীরা এখানে আছে, তারাও আসছে, মাদ্রাসার শিক্ষক, ছাত্র এবং আশপাশের শুভাকাঙ্ক্ষী অতিথিবৃন্দ অনেকে এখানে উপস্থিত হয়েছে। আজকের এই আয়োজন শুধু আয়োজন নয়, এটা একটা আনন্দ উৎসব এখানে আসলে। কারণ এই কম্বল যখন এখানে আমরা বিতরণের জন্য আসছি, এই ছাত্রদের মুখের হাসি, উস্তাদদের মুখের হাসি আসলে ভোলার মতো ছিল না। তারা হাসি খুশিতে একেবারে মানে একাকার, তারা এত খুশি যে ঈদের মতো খুশি হয়ে গেছে কম্বলগুলো পাওয়ার পর। এই জন্য আসলে আমার খুব ভালো লাগতেছিল যে এদেরকে দিতে পেরে, যে আমার মাধ্যমে এখানে আসলে এদের হাতে আমি দিতে পারছি। তো এই জন্য দোয়া করি আসলে যারা এই সুন্দর কাজটা করার জন্য আমার সাথে আঞ্জাম দিয়েছে, সর্বোপরি যাদের মাধ্যমে এই পর্যন্ত আসছে, এদের সকলের জন্য শুভকামনা। আল্লাহ পাক পরকালের যাচাই খায়ের দান করুন, এবং প্রত্যেককে আল্লাহ পাক শেষ বিচারের দিনে বিচার কার্যকে সহজ করে দেন এবং বিনা হিসেবে জান্নাত দান করেন, সেই দোয়াই করি। এলাকার মুরব্বীরা এখানে রয়েছে, তারা থেকেই তাদের তত্ত্বাবধানেই আমরা এখানে এগুলো দিচ্ছি। অনেক মুরব্বীরা অনেক প্রশংসা করতেছে যে হাফেজা সোহাওন, এই মহিলাকে আল্লাহ পাক যেন তার মনের আশা কবুল করেন। তো সকলেই বুক ভরা ভালোবাসা আসলে এই হাফেজা সোহাওনকে দিয়েছে, যা বলে শেষ করা যাবে না। বারবারই তার কথা, হাফেজা সোহাওনের কথা আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল, সে কে এবং সে কোথায় থাকে, সে এত ভালো কাজ করে। তো হাফেজা সোহাওন, জানি না আসলে আপনার সম্পর্কে, আপনার নাম শুনেছি। তো এটা যখন আপনি দেখবেন, তো আপনার জন্য দোয়া থাকলো, শুভকামনা থাকলো, যে আপনার এই আমানতগুলো পৌঁছে দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা আমি করেছি। তো আপনি আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আপনি যে সমস্ত অনুদান পাঠিয়েছেন বা পাঠাবেন সামনে, যেন আমরা খুব সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে এগুলো প্রাপ্য যারা হকদারের নিকট যেন পৌঁছে দিতে পারি আমরা। আর আমাদের ভুল ত্রুটি যদি চোখে পড়ে, অবশ্যই এগুলো স্মরণ করে দিবেন। তো এখন আমাদের কম্বল বন্টনের কার্যক্রম প্রায় শেষের দিকে, সকলকে প্রায় দেওয়া হয়ে গেছে, এবং আমরা স্টাফদের নিয়ে কথা বলছি এবং শিক্ষকদের মধ্যেও রয়েছে, তাই আমরা সব দিক দিয়ে
যাচাই বাছাই করছি আসলে কাদেরকে দেওয়া যাবে এবং কাদেরকে দেওয়া যাবে না। তো আজকের কার্যক্রম আমরা প্রায় শেষের দিকে নিয়ে আসছি। আমাদের কম্বল বিতরণ প্রায় শেষের দিক। অনেক ছাত্র ভাইরা এখানে কম্বল নেওয়ার পর খুব সুন্দরভাবে তারা হাসি মুখে বিদায় নিচ্ছে। দেখেন, খুব হাসি মাখা তাদের এই মুখ দেখে মনটা ভরে যায়। আমি বুঝতে পারছিলাম যে আসলে তারা কতটা আবেগ আপ্লুত এই কম্বল পাওয়ার পর। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই দানকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করে নিক। আমিন।